Hallelujah. තවත් සබත් දවසක එනම් 2021 පළමු සබත් දවස ඔබ වහන්සේගේ නාමයට අපි ඔසවන්න සූදානම් ස්වාමීනි. අද දවසේ ඔබ වහන්සේගේ සභාවේ සිට ගන්නට නොහැකි වුණත් නමුත් ඔබ වහන්සේ උදෙසා යම් ආකාරයකින් වෙන්වෙන්ට යම් ආකාරයකින් නමස්කාර කරන්නට ඔබ වහන්සේම තෝරාගත්තා වූ සෙනඟ ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා ස්වාමීනි. මේ මුළු සබත ඔබ වහන්සේට බාරයි. මේ මුළු නමස්කාරය ඔබ වහන්සේට බාරයි. ඔබ වහන්සේගේම කරුණාව තවදුරටත් එකිනෙකා කෙරෙහි නිදහස් කරන්නේ. මේ මුළු නමස්කාරයට මේ මුළු ස්වාමීන් වහන්සේ රබකතුර ශම්දේන. මේ මුළු නමස්කාරයට මේ මුළු සබතට විරුද්ධ ක්‍රියා කරන මුළුම සතුරාගේ බලය. මේ මුළුම අන්ධකාරයේ ක්‍රියාව. පාත භූමිත මධ්‍ය අවකාශයේදී අවකාශයක අපි නාසරේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ශාපකට වැඳ තහනම් කරන අතර ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාව මෙහි වේවා. ශුද්ධාත්මන වහන්සේ පිටිකා කෙරෙහි මාර්ග පෙන්වමින් ඔබ වහන්සේටම ඔබ වහන්සේට පමණක් නමස්කාර කරන පිණිස ඔබ වහන්සේගේම මාර්ග වහන්සේ කරන කෙරෙහි ශුද්ධාත්මන වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ සෙනඟ ඔබ වහන්සේගේ මැරිල්ල කෙරෙහි ඔබ වහන්සේගේ නමස්කාරය උසහා ගනිවා. හලෙලූයා. මේ මුළු සබත ඔබට බාරයි. මේ මුළු දේවන්නේ පටන් ගන්න සිට අවසානයේ තික වහන්සේට බාරයි. සියල්ල ඔබටම කැපයි. නාසරේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. අපි වහන්සේව නමස්කාර කරන්න සූදානම් වන මොහොතේ අපේ මුලම හදවත අපි පිරික්සා බලමු. අලුත් වර්ෂයකට උන්වහන්සේ සමග පාද තබන පිණිස අලුත් වර්ෂය උන්වහන්සේ සමග ජය ගන්න පිණිස සූදානම් වන මොහොතේ අපේ හදවත තුළ අපේ ආත්මය තුළ අපේ අතුලාන්තයේ අපිට විරුද්ධව දොස් දක්වන්නා අපිට විරුද්ධව හලෙලූයා කතා කරන්නා ඒ හඬට අපි සවන් දෙමු. අපේම වරද අපි උන්වහන්සේගේ මුඛයේ තබමු. අපේම අපරාධ අපි උන්වහන්සේගේ මුඛයේ තබමු. ඒ කුරුසිය පූජාව ඒ ශුද්ධතුමාණන් වහන්සේගේ ඒ කුරුසිය පූජාව කරන කොටගෙන අපි උන්වහන්සේට කියනවා ස්වාමීනි ඒ කුරුසිය පූජාව කරන කොටගෙන ඒ ඔබ වහන්සේගේ ශරීරයේ වැදුණා වූ ලේවලේ අපි පවිත්‍ර කෙරේවා. අපේ අතුලාන්තය අපේ හදවත ස්වාමීන් වහන්සේගේ සුදු ලේවලින් පවිත්‍ර කෙරේවා. ඔබ වහන්සේ අපට සමාන කෙරේවා. Oh
God, kursi bohanse de merentune. Ekasa pahara labantune magadavian bohanse. Bohanse ke dance tune de pause tune swami namasa bohanse ke sirasa. Bohanse ke le pause tune apni samai. Ape manadini samai. Ape aparanadini samai ne manijiyo manajes ne bohanse brushalman ke deva. Bohanse pula me udevian bohanse. Ape say now with us swami. Ape bohanse vetaram bahar manna magadata damanda taram. Ape manada swami nahanse. Ape manada parape aparadi swami nahasa bohanse jadapuna swami. Manijiyo manajes ne brushalman karante. Tavadura tata bohanse kinmen manoyante. Tavadura tata bohanse langmente. Bohanse ke altmen langmente. Bohanse ke tejas langmente. Abra pakal karante. Ususa susinkhasan advance kanade midana bai swami. Unma prashan sava. Unma studiyo bohanse tai. Unma namaskar bohanse tai. Kursi marnumur. Namatagi kaude yan bohanse bai. Emarane patane pataje kaude yan bohanse bai. Hasana lamagera chuan bohanse. Bohanse ke naame usas suname ai. Bohanse ke naame utununame ai. Jilamane jesne. Jivane adipatyanan bohanse bai. Mahime ai ki bohanse tai. Me namaskar. Me prashansava. Over pamana kai swami. Prashansava ma. Prashansava ma swami. Hallelujah swami. Hallelujah.
Swami Krishna Saveva Bada Mahime Meva Swami Hosana Bada Mahanta Bai Esal ke Raje Simhasane Advance Kadabada Mahanta Bai Raju ke Raju Bai Swami Siyalada Kada Usasu Siyalada Kada Utuma Bada Mahanta Namaskar Veva Krishna Saveva Malava Tuda Vinuna Bai Salavala Dari Salavala Rakana Mahanta Bai Swami Veva Namaskar Avatai Raju ke Raju Uda Swami ke Swami Mahanta Uda Veva Deviyan Mahanta Tamai Abraham ke Deviyan Mahanta Uda Isa ke Deviyan Mahanta Uda Yaakov ke Deviyan Mahanta Uda Ve Swami Mahanta Tamai Obamaya Ve Rajwan Mahanta Obamaya Ve Deviyan Mahanta Veva Namaskar Veva Garnava Mahanta Ve Swami Veva Vadane Mahanta Tamai Namaskar Mahanta Tamai Krishna Saveva Krishna Saveva Swami Namaskar Mula Swarge Jat Me Mula Mahampala Vajat Mala Tekuma Name Mahanta Ki Name Swami Male Name Eswe Name Emidime Name Ejaya Jai Swami Obai Deviyan Mahanta Obai Rajwan Mahanta Obai Sada Khane Apatur Vade Vase Karana Apakeri Bala Pata Jivaman Chesa Sansa
කෙරේවා. නමස්කාර මාත්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ වර්ෂයේ අපට විරුද්ධ තිබෙනා වූ ඒ සියලු බලකොටු කැඩෙන පිණිස ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයෙන් අප පූර්ණ වන පිණිස පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයෙන් අපව පූර්ණ කෙරේවා. ජීවමාන ජේසුස් ඔබ වහන්සේම අප ස්පර්ශ කෙරේවා. शुद्धात्मा बाबा हंसे के आत्मे मुनमनी माँ पे निकाह करें नहीं तो हंस करें बाजे यीशु क्रिस्त हंसे के नाम है बाबा हंसे के नाम पे करिए मिलेगा बाबा हंसे के तुम किन्ना आपको और न से बाजे यीशु हंसे के नाम है ऐसे का इना बाल माही में ना बाबा सागा नहीं बाबा हंसे के बाला कुला पे करिए दिसवे बाबा हंसे के गिने ठंबा पे करिए दिसवे शुद्धात मैंने वहाँ से के मुलमात में वहाँ से के मुलमाबाले आप करी मुलमनी मनी दास करे यीशु वहाँ से के नाम में स्वामी नमाज में
ප්‍රශංසා ඔබ වහන්සේට සුදුසු පූජාවක්ම වේවා. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් 2021 මේ පළමු සබත් දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ නමස්කාරයට අපට සම්බන්ධ වෙන්න ඔබ වහන්සේ දුන්නා වූ කරුණාව නිසා ස්තුතියි. තවදුරටත් ඔබ වහන්සේගේ දේව මෙහෙය තුළ මේ මුළු සබත තුළ ඔබ වහන්සේට පඳුරක් වෙන් කරගෙන ඔබ වහන්සේගේ දසින් කොටස් වෙන් කරගෙන ඔබ වහන්සේව නමස්කාර කරන්න සූදානම් සිටිනවද ස්වාමිනී? ඒ හැම කෙනෙකුම ජීවිත වෙත ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරේවා. ඔබ වහන්සේගේ හස්තය හැම කෙනෙක්වත් මනිත හස් කරේවා. ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේගේ රැකී රක්ෂාවන් භෝග පවා ව්‍යාපාර ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරේවා. බොහෝ සිත සපල කරේවා. ඒ ස්වර්ගීය ගෞරව විවර කරේවා. ඒ මුළු ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ මුළු පන්ර කරන කොටගෙන ඔබ වහන්සේගේ දේව රාජ්‍ය ව්‍යාප්ත වේවා. දේව රාජ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ මුළුමනින්ම ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරේවා. ඔබ වහන්සේගේ සියලු දොරට ඔබ වහන්සේගේ සැලක වෙතද ඔබ වහන්සේගේ සම්මාව වෙතද මේ මුළු ලෝකේ පුරාවටම ඔබ වහන්සේ විවර කරේවා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේගේ ආත්මය මුළුමනින්ම කෙනෙකුට නිදහස් කොට ආශිර්වාද කොට ඔබ වහන්සේගේ බලයෙන් පූර්ණ කරේවා. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අනේ ස්වාමීන් තවදුරටත් ඔබ වහන්සේව නමස්කාර කරමින් ඔබ වහන්සේම සාක්ෂි දරමින් ඔබ වහන්සේගේ වචනයට යොමු වෙන්න ඔබ වහන්සේ අපි හැම කෙනෙක්ම ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව නිදහස් කරේවා. මේ ස්වාමීන් මුළු මහදවතින ඔබ වහන්සේට බාරනවා. මුළු මාත්මේන ඔබ වහන්සේට කැපෙනවා. ඔබ වහන්සේගේ සුදු දාතට අපි බාර වෙනවා. නාසරේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අතිතුරු බණතුන. ආමේන්. Hallelujah. 2021 පළවෙනි සබත් දවසේ අපි මේ ආකාරයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය කතා කරන්නට යමු එන්නා මේ උදෑසන අපි සුළු මොහොතක් මේ සබතත් උන්වහන්සේට බාරකොට මේ මුළු වචනයත් උන්වහන්සේට බාරකොට යාඥා කරමු. ස්වාමී මගේ දෙවියන් වහන්සේ පළවෙනි සබත් දවසත් ඔබ වහන්සේගේ අත්මුඛත්වය ගත කරන්නට ඔබ වහන්සේ අපට දොරටු විවල කළා. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ නිසා ස්තුතියි. ඔබ වහන්සේගේ වචනය ඔබ වහන්සේ අප වෙනින් සූදානම් කළ දෙවියන් වහන්සේ නිසා ස්තුතියි. ඔබ වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ මාව මුඛය කරගනිමින්ද ඔබ වහන්සේම ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඔබ වහන්සේගේ හදවතේ පණිවිඩය එකිනෙකාට කතා කරන්න ඔබ දෙවියන් වහන්සේම නිසාද ඔබ වහන්සේට අනේක වාරයක් ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේට සියලු මහිමය දෙන අතර ස්වාමිනී මේ මුළු වචනයට මේ මුළු ස්වාමීන් වහන්සේ කාලයට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන මුළුම සතුරාගේ බලය ඒ මුළුම අන්ධකාරයේ ක්‍රියාව අපි නාසරේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ශාපකට බැඳ තහනම් කරන අතර ඔබ වහන්සේගේ හස්තය පකිනා කිරීමේ දහස් කරේවා. ඔබ වහන්සේම බලවත් ලෙස අප තුළ ක්‍රියා කරේවා. නාසරේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්. හලෙලූයා. අලුත් අවුරුද්දක නේද? අලුත් අවුරුද්දක අලුත් මාසයක අලුත් දවසක අපි ස්වාමීන් වහන්සේ මෙසේ මුණ ගැසෙන්න සූදානම් වෙනවා. අපි උන්වහන්සේගේ වචනය කරා යමු එද්දී මේ අලුත් අවුරුද්ද ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනා කරමු. දැන් අලුත් අවුරුද්ද කොයිතරම් බලාපොරොත්තු එක්ක අපි හැම කෙනෙක්ම පටන් ගත්තද නේද? ඒතර අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් සැලසුම් හදාගෙන ඇති අලුත් දේවල් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ දෙයක් මං කරන්න යනවා. මේ වගේ බොහෝ යෝජනා නේද? බොහෝ බලාපොරොත්තු එක්ක ඔබ මේ 2021 පටන් ගන්න ඇති. මෙන්න මේ විදියට කරනවා කියා ඔබ පටන් ගන්න ඇති. ඒ වගේ මේ විදියට මම සැලසුම් කරනවා, මේ විදියට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුද්දේ මේ හැම දෙයක්ම කරලා ඉවර කරන්න කියලා ඔබ බොහෝ සැලසුම් යොදාගෙන ඇති. බොහෝ යෝජනා, බොහෝ බලාපොරොත්තු ඔබ මේ 2021 ඔබත් සමග ඇති. නමුත් මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය අපි මේ අපේ සැලසුම් තුළ අපි ගමන් කරද්දී නේද? අපේ බලාපොරොත්තු හඹාගෙන යද්දී අපේ තෝරාගන්නා මාර්ග තුළ අපි ගමන් කරද්දී අපිට යම් යම් බාධාවන් පැමිණෙනවා. එවිට අපි මොකද කරන්නේ? නේද? අපි එදා කතා කරා වගේ නේද? අපි කියන පුදනකොටම කාපියක් පටන් ගන්නකොටම මෙන්න ප්‍රශ්නයක්. නැත්තම් සමහරවිට අපි කියනවා අපි වලක් කැපුවොත් ගෙම්බෙක්. වලක් කැපුවොත් ගෙම්බෙක්. ගහක් නැග්ගොත් දෙබලක්. ඒ වගේ අපි බොහෝ දේවල් නේ බොහෝ බාධාවට පැමිණෙනවා. ඒ නිසා අපි බොහෝ දේවල් අපි පටන් ගත්ත
ගමම්ම වාගේ නැත්තම් සමහරට බාගෙට අපි දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරලත් නැතුව තරම් ඇති අපි ඔක්කොම හැමදේම දාලා යනවා. හැම දෙයක්ම මක නවත්තනවා. අපි සමහරට කියන අපි තොපි මහන්න ගත්තොත් එහෙම නේ අපි තොපි මහන්න ගත්තොත් එහෙම ඔලු නැති ළමයි ඉපදෙයි කියලා. ඒ තරමට අපි බලාපොරොත්තු රහිත වෙලා ඒ තරමටම අපි කිසිම දෙයක් පටන් ගන්නවත් කැමති නැති තරම්ම අපි බාධාවට ලක් වෙලා. අපේ ජීවිතේ ඉදිරියේ තියෙන බාධාවන් එක්ක අපි බොහෝ විට අපිම බාධා වෙලා. මේ බාධාවන් මොනවද? මේ බාධාවන් එක්කම අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? හලෙලූයා. මේ බාධාවන් එක්ක මොනවද අපි කරන්න ඕනේ? මේ බාධාව කයින් කරගන්නේ කොහොමද? හලෙලූයා. මේ බාධාවන් එක්ක අපිට ගැටෙන්න පුළුවන්ද? මේ මහා පර්වත වාගේ අපි ඉදිරියේ තිබෙනා වූ මේ බාධා වලට අපි මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද? හලෙලූයා. අනික මේ වගේ දේවල් එක්ක අපිට ගැටෙන්න පුළුවන්ද? මේ වගේ දේවල් එක්ක අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්ද? අපි සුළු මොහොතක් කල්පනා කරොත් එදා මෝසස් ඊජිප්තුවෙන් එළියට එද්දී මහා ලොකු රතු මුහුදක් මෝසස් ඉදිරියේ. එදා යොෂුවා ගමන තවදුරටත් අරගෙන යද්දී මහා ලොකු ජෝර්දාන නදිය යොෂුව ඉදිරියේ. යොෂුව තවත් දුරට ගමන් කරද්දි මෙන්න යෙරිකෝව කියා මහා ලොකු පවුරක් ඔහු ඉදිරියේ. මෙලෙස මෝසෙස් එදා බාධාවට පමුණුණාද? යොෂුව එදා බාධාවට පැමිණුණාද? ඔව්. යොෂුවත් බාධාවට පැමිණුණා. මෝසෙස්ත් බාධාවට පැමිණුණා. හලෙලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේ අපට දෙන්නා වූ ජීවිත තුළ, ස්වාමීන් වහන්සේ අප තුළ තබන්නා වූ සැලසුම් තුළ, අප තුළ තබන්නා වූ මාර්ග තුළදී බාධාවක් නැති සැලස්මක්, බාධාවක් නැති ජීවිතයක්, බාධාවක් නැති සැලස්මක් උන්වහන්සේ අප වෙත තබන්නේ. හලෙලූයා. එදා මෝසෙස් යන මාර්ගයේ රතු මුහුද ස්වාමීන් වහන්සේ අයින් කරේ නැහැ. රතු මුහුදෙන් එහා පැත්තට යන්න මාර්ගය උන්වහන්සේ සලසලා දුන්නා මිසක්. හලෙලූයා. එදා ජෝර්දාන නදිය ස්වාමීන් වහන්සේ යොෂුවා යන මාර්ගයේදී ජෝර්දාන නදිය දෙවියන් වහන්සේ අයින් කරේ නැහැ. ජෝර්දාන නදියෙන් එහා පැත්තට යන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මාර්ගය තනුවා මිසක්. එදා යෙරිකෝ පවුර ස්වාමීන් වහන්සේ යොෂුවාගේ ගමන් මාර්ගයෙන් අයින් කරේ නැහැ. හලෙලූයා. ඒ පවුර ජය ගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ යොෂුවටයි සෙනගටයි උදව් කළා මිසක්. එනිසා මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය යම් දෙයක් පැහැදිලි. අපේ ජීවිතවල බාධාවන් අපිට අයින් කරන්න බෑ. නමුත් බාධා තුලින් අපිට යන්න වෙනවා. බාධා නැති ජීවිතයක්, බාධාවන් නැති ගමනක්, බාධාවන් නැති ස්වාමීන් වහන්සේගේ සැලැස්මක් අපේ ජීවිත තුළ කවමදාකවත් වෙන්න යන්නේ නැහැ. හලෙලූයා. වැඩේ තියෙන්නේ බාධාවන් ජය ගන්නට අප සමග ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්නවාද? බාධාවන් ජය ගන්නට ඇත්තටම අපිට වෙහෙසෙන්න පුළුවන්ද? හලෙලූයා. මේ බාධාවන් එක ඝට්ටණය වෙනවා කියන එක අපිට කරන්න අමාරු දෙයක්. හලෙලූයා. නික්මයම 14:14ම ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මොකද්ද? ඔව්, ගමන් මාර්ගය උන්වහන්සේ අපිට පෙන්වා දෙනවා. උන්වහන්සේ අපිට ගමන් මාර්ගය පෙන්වා දෙනවා. ඒ ඉදිරියේ තිබුණ බාධාවන් වලට එරෙහිව නමුත් කවුද? ස්වාමීන් වහන්සේ සටන් කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹලා උදෙසා සටන් කරනසේක නුඹලා නිශ්ශබ්දව සිටිය යුතුයයි සෙනගට කීවේය. උන්වහන්සේ අප වෙනුවෙන් සටන් කරනවා. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ අප වෙනුවෙන් සටන් කරන්නේ. ඒ වගේම හිතෝපදේශ 21:31 මොකද එතන කතා කරන්නේ? හිතෝපදේශ 21:31 එතන ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා
අශ්වයා යුද්ධ දවසට සෑදී සිටියේ ජය පැමිණෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන්ය. හලලූයා. අපි යුද්ධ කරාට වැඩක් නෑ මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය. අපේ ඉදිරියේ තිබෙන බාධාවන් හලලූයා ජය ගන්නට අපේ ශක්තියෙන් බෑ. අපේ ශක්තියෙන් තියා අපි කොයිතරම් මනුස්ස එකතු කරගත්තත් කොයිතරම් හැකියාවන් තියෙන සෙනග එකතු කරගත්තත් ඒ බාධාවන් ජය ගන්නට අපිට බෑ. අශ්වයා යුද්ධයට සැරසී සිටී. නමුත් ජය පැමිණෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන්ය. අප වෙනුවෙන් සටන් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේය. ස්වාමීන් වහන්සේ අප උදෙසා සටන් කරන සේක අපිට තිබෙන උන්වහන්සේ තුල නිශ්ශබ්ද විඳින්නයි. හලලූයා. ඒ වගේම ජය පැමිණෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන්ය. අශ්ව බල හලලූයා. අශ්ව බලයකින් අපි වැඩ කරන්න සූදානම් වුණත් නමුත් ජය අපිට රැගෙන දෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. හලලූයා. ඒ වගේම ගීතාවලේ 55:18 උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතය උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතයත් එක්ක මොනවද කරන්නේ? මට විරුද්ධ පැමිණුණ සටනෙන් උන්වහන්සේ මාගේ ප්‍රාණය මුදා සමාදානය දුන්සේක. මක්නිසාද බොහෝ දෙනෙක්ම මට විරුද්ධව සිටියාහුය. මට විරුද්ධව පැමිණුණ සටනෙන් උන්වහන්සේ මගේ ප්‍රාණය මුදා සමාදානය දෙනසේක. හලලූයා. උන්වහන්සේ මගේ ප්‍රාණය මුදා සමාදානය දෙනසේක. මට ජය දෙන්න පුළුවන් වුණොත් දෙවියන් වහන්සේට පමණයි. හලලූයා. මට සමාදානය දෙන්න පුළුවන් වුණොත් ඒත් දෙවියන් වහන්සේට පමණක්මයි. අද දවසේ ඔබ මා තුළ අපි මොන විදිහට අපි ඉස්කෝලේදී කඩළු පැනීමේ තරඟවලින් ජය අරන් තිබුණත් අපි ඉදිරියේ තිබෙන බාධාවන් වලින් අපිට ජය ගන්න පුළුවන් අපි ස්වාමීන් වහන්සේ තුලයි මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය. හලලූයා. එනිසා උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ අපට ජය දෙන්න අවතරන් වහන්සේ ඒ බාධාවන් වලට එරෙහිව ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් උන්වහන්සේ පමණයි. හලලූයා. නමුත් අපි මොකද කරන්නේ? එදා රතු මුහුදා පියසදී නික්මයාම 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15-16 පද අපි කිව්වොත් නික්මයාම 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ රතු මුහුද සම්බන්ධ පරිච්ඡේදයේ හලලූයා 15-16 මොකද කරන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මෙන්න ඊජිප්තුවේ සිට මිසරයේ සිට මෝසෙස් සහ සෙනග යන්තම් පිටත් වෙලා ගමන් මාර්ගයක දිග එනකොට මොකද තිබෙන්නේ? මෙන්න මහා ලොකු රතු මුහුද. අනේ ස්වාමිනේ, මේ ඔබ වහන්සේ පෙන්නපු ගමන් මාර්ගය නෙමෙයිද? අපි කියන්නේ මොකද? ස්වාමින් වහන්සේ පෙන්නන මාර්ග හරි ෂෝක් නේ, හරි කඳු නගින්න නෑ, පල්ලං බහින්න නෑ, හරි තැනිතලා, හරි ෂෝක්, හරි ස්වර්ගීක පාරක තමයි යන්න තියෙන්නේ. නෑ මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය, මේ අයටත් ඊශ්‍රායල් වරුන්ටත් මිසරයේ සිට පිටත් වෙන්න උදව් කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේය. ඒ මාර්ගය සලසා දෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ සලස්ම දෙන්නේ උන්වහන්සේ. ඒ උන්වහන්සේම තෝරපු ගමන් මාර්ගයේ මෙන්න මහා ලොකු රතු මුහුදක්. මෝසෙස්ට මොනවා හිතන්නේ නැද්ද? අනේ ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ අපට තෝර දුන්න මාර්ගය මේකද? අපි මරන්නද? අපි රතු මුහුදේ ගිල්ලවල මරන්නද ඔබ වහන්සේ රැගෙන ආවේ? අන්න මිසරේ පාරාවෝයි සෙට් එකම අශ්ව කරත් වලින් අපි පිටිපස්සේ මේ සෙනකට මම මුණ දෙන්නේ කොහමද? ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නික්මයාම 14:15-16 ස්වාමීන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කතා කොට නුඹ කුමක් හේයින් මට මොර ගසන්නේහිද? ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ට ඉදිරියට යන්න කියන්න. නුඹේ සැරයට යොසවා නුඹේ අත මුහුද කෙරෙහි දිගකොට ඒක බෙදන්න. ඊශ්‍රායල් පුත්‍රය මුහුද මැදට වියලි භූමිය පිට යන්නෝය. නුඹේ සැරයට යොසවා නුඹේ අත මුහුද කෙරෙහි දිගකොට නුඹේ සැරයට යොසවා නුඹේ අත මුහුද කෙරෙහි දිගකොට ඒක බෙදන්න. ඒක බෙදන්න. කාටද මේ කියන්නේ? මෝසෙස් දෙවියන් වහන්සේට කියනවද? දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කියනවද? දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට කියනවා. මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය, ස්වාමීන් වහන්සේ අප රැගෙන යන ගමන් මාර්ග තුලත් බොහෝ බාධාවන් අපිට හමු වෙන්න පුළුවන්. මේ රතු මුහුද වාගේ බාධාවන් අපිට හම්බ වෙන්න පුළුවන්. හලලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේ
බාධාවන් නැති සැලස්මක්, බාධාවන් නැති ගමන් මාර්ගයක් අපිට පෙන්වන්නේ. බාධාවන් තිබෙනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඔබ අන කරන්න. ඔබ සැරේට යොසවා මුහුද දෙසට දිගු කොට මුහුද බෙදන්න. ඔබ නුඹ අන කරන්න මුහුදට මම නුඹ තුළ සිටිමි. නුඹ අන කරන්න මුහුදට මම නුඹ තුළ සිටිමි. හලලූයා. ඒ තමයි උන්වහන්සේ වරහන් ඇතුළේ කිව්වේ. හලලූයා. හලලූයා. අපේ බාධාවන් ඔබ ඉදිරියේ ඔබේ ගමන් මාර්ගයේ ඔබේ සැලැස්ම තුළදී අද ඔබ ඉදිරියේ තිබෙන බාධා මොකක්ද? හලලූයා. ඔබේ ණය බරද? ඔබට ඉදිරියට යන්න බැරි ඔබව අල්ලගෙන හිටන ඔබට බාධා කරන ඔබේ බාධාව අද දවසේ මොකක්ද? ඔබේ බාධාව අද ඔබේ රෝගයක්ද? ඔබේ බාධාව අද දවසේ ඔබේ වීසා නැති ප්‍රශ්නේද? ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අන කරන්නේ බාධාවට. හලලූයා. අන කරන්නේ බාධාවට මාර්ගයෙන් ඉවත් වන පිණිස ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. හලලූයා. ඔබේ බාධාවට ඔබ අන කරන්න. ඔබ අන කරන්න. හලලූයා. ඔබේ බාධාව අභිබව ඔබට යන්න නම් හලලූයා. එදා මෝසෙස් කරා වාගේ ඒ සැර යටිය මුහුදට දික්කොට ඒක බෙදන්න කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේ ඔබ ඉදිරියේ තිබෙන බාධාවට අන කරන්නට පහව යන්න කියලා. හලලූයා. මේ අය මුහුද මැදින් එද්දී මුහුද මැදින් යන්න තියෙන නිසා එයා ගෙනාපු හැම දෙයක්ම අරගෙන යන්න බැරි වෙන්නේ නැති සමහරට. මුහුද මැදින් ඉක්මනට යන්න ඕන නිසා සමහර බඩු දාලා යන්න වෙන්නේ නැති. හැම දෙයක්ම ගෙනියන්නත් බැරි වෙන්නේ නැති. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ එසෙනකගේ ප්‍රාණය ආරක්ෂා කරා. ඒ අය මුහුදෙන් එතර දී ජීවත් වුණා. නමුත් පාරාවෝ සහ මිස්රයේ සෙනග එයත් පිටිපස්සේ මුහුද මැදට ආවා. නමුත් යක්ෂ කරත්ත යස්සයෝ ඒ හැම කෙනෙක්ම මුහුදේ ගිලිලා ගියා. ඒ කිසිම කෙනෙක් පන පිටින් මුහුදෙන් එතර වුණේ නැහැ. ආමේන්. හලලූයා. ඒකයි උන්වහන්සේ මට විරුද්ධව පැමිණෙන සටනෙන් මට ජය දෙනසේක මගේ. හලලූයා. මගේ ප්‍රාණය ආරක්ෂා කරනසේක. මට උන්වහන්සේ සමාදානය දෙනසේක. හලලූයා. අශ්‍ය යුද්ධයට සැරසුණත් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් විතරයි ජය පැමිණෙන්නේ. හලලූයා. උන්වහන්සේම අපෙන් සටන් කරන දෙවියන් වහන්සේ. එනිසා අද දවසේ ඔබ නොබියව ඔබ ඉදිරියේ තිබෙන බාධාවට අන කරන්නට, නොබියව ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඒ බාධාවට අන කරන්නට. හලලූයා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මොකද්ද කිව්වේ? ලෝකයෙන් නුඹලාට පීඩා තිබේ. නමුත් මම ලෝකය ජයගතිමි. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අන කරන්නට. හලලූයා. ඔබට අයිති තිබෙන නමක් නිසා උන්වහන්සේ ලෝකයේ ඒ සියලු පීඩාවන් උන්වහන්සේ ජයගෙන හමාරයි. හලලූයා. ස්වාමිනි ස්තුති වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ඒ වගේම තමයි යශුව පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයට එද්දී යශුව සහ සෙනග යෙරිකෝව පවුරා බියස. ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්වන නවතත් ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්ම පෙන්වන ගමන් මාර්ගය. නමුත් මෙන්න මහා ලොකු පවුරක්. ලේසි නෑ. අශ්වරථ 7ක් පමණ මාරු වෙන්න පුළුවන් පවුරක්. මහා ලොකු පවුරතයක් වගේ පවුරක්. එදා යශුව මොකද කරේ? පවුර නිසා හැරිලා ගියාද? එදා පවුර නිසා යශුව මොකද්ද ගත්ත තීරණය? අපේ මාර්ග තුලදී, අපේ සැලසුම් තුලදී ඒ බාධාවන් යම් මොහොතක පැමිණෙන්නේ අපි ආපසු හරවන පිණිසයි. නැත්තම් අපේ ගමන ස්ලෝ කරන පිණිසයි, ගමන පරක්කු කරන පිණිසයි. නමුත් අපි දැනගන්න අවශ්‍යයි අපේ බාධාවන් අභිබවා යන්නේ කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ.
පළවෙනි දේ තමයි දා රතු මුහුද මෝසෙස් බෑ කළා වගේ අපිටත් පුළුවන් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ රතු මුහුද වගේ මහා බාධකවලට අන්න කරන්න ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. අනකොට හලලුයා ඔබේ ගමන් එතකොට ඔබ හැරිලා යන්න අවශ්‍යත් නැහැ. හැරිලා ගියොත් නැවතත් ඔබ මිස්රේ හලලුයා පාරාවරුන්ට අහු වෙනවා. හලලුයා ඔබ නවතින්නත් බෑ ඔබට හැරෙන්නත් බෑ. ඔබ යන ගමන් අන්න කරගෙන ඔබේ ගමන් මාර්ගය ඒ වේගෙම ඔබ පටන් ගත්තා වේගෙම ඔබ ඉදිරියට ගමන් කරන්න. හලලුයා ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ නිශ්චලව උන්වහන්සේට සටන් කරන්නට දෙන්න. ඔබ අන කරන්න බාධකයට එවිට ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් උන්වහන්සේ අදටත් උන්වහන්සේ තුළ තිබෙන ජයග්‍රහණය තුළ උන්වහන්සේ අප වෙනුවෙන් ජයග්‍රහණය කොට හමාර නිසා අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම අප ඉදිරියේ තිබෙනා බාධාවලට අපිට අන කරන්නට පුළුවන් ඒ ආධිපත්‍ය අප තුළ තිබෙනවා. හලලූයා. ඊළඟ දේ තමයි මේ යෙරිකෝව. යොෂුවා යෙරිකෝව ඉදිරියේ සිටගෙන යොෂුවා 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 සිට 16 දක්වා කියුවොත් යොෂුවා අලියම නැගිටුනේ පූජකයෝද ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය දුසලා ගත්තෝය. පූජකයෝ 7 දෙනා බැටළුවන් හොරණෑ සතගෙන ස්වාමීන් වහන්සේගේ පෙට්ටියට පෙරටුව නොනැවතී යමින් හොරණෑ පිම්බෝය. සන්නද්ධ වූ අය ඔවුන්ට පෙරටුව ගියෝය. හොරණෑ පිම්බින් යද්දී අනික් අය ස්වාමීන් වහන්සේගේ පෙට්ටියට පස්සෙන් ගියෝය. මෙසේ දෙවනි දවසේදී එකවරක් නුවර වටේට ගොස් කඳුරට හැරියාවෝය. දසදවසක් ඔහු එසේ කළෝය. 7 වෙනි දින පහන් වේලේ ඔහු නැගිට එම ආකාරයෙන්ම 7 වරක් නුවර වටේට ගියෝය. එදා පමණක් ඔහු 7 වරක් නුවර වටේ ගියෝය. 7 වෙනි වර පූජකයන් හොරණෑ පිම්බ කල යොෂුවා සෙනගට කතා කොට ඔල්වර හඬ ගසන්න. මක්නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹලාට නුවර දී තිබේ. නුවර හාහි ඇති සියල්ලද කැපවන්නේ. හලලූයා. එසේ සෙනග ඔල්වර හඬ ගැසූහ. පූජකයෝ හොරණෑ පිම්බෝය. 20 වෙනි පදය. සෙනග හොරණෑ ශබ්දය අසා මහත් හඬකින් ඔල්වර හඬ පැවැත්වූ විට පවුර ඇද වැටුනේය. හලලූයා. මහා ලොකු පවුරක් ඉදිරියේ යොෂුවා අපව හැරිලා ගියාද? නැහැ. යොෂුවා සෙනගයි උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ උන්වහන්සේගේ පූජකයන් සමග මේ අය 7 දවසක් ඒ වගේම 7 වරක් නමස්කාර කරමින් ඒ පවුර වටේ ඇවිද්දා. ඒ පවුර වටේ හොරණෑ පිම්බිමින් නමස්කාර කරමින්. හලලූයා. හලලූයා. අද දවසේ යෙරිකෝ පවුර වාගේ මහා ලොකු පර්වතයක් වාගේ මහා ලොකු බාධාවක් ඔබ බිහිස තිබෙනවද? හලලූයා. ඒ බාධාව දිහා බලාගෙන බාධාව ලොකු කරන්න එපා. මේ 7 දවසකින් හලලූයා 7 දවසක හැම දවසකම මේගොල්ලෝ පවුර වටේ ගියා. පවුර වටේ ගියේ නමස්කාර කරමින්. හලලූයා. ඔබේ බාධාව ඔබේ ස්වාමීන් වහන්සේට වඩා ලොකු කරගන්න එපා. ඔබේ නමස්කාරයෙන් මේ බාධාව පුළුවන් තරම් පොඩි කරන්න. හලලූයා. එවිට ඒ පවුර ඇදගෙන වැටෙනකම් ඔබම දන්නේ නැහැ. ඒ බාධාව ඇදගෙන වැටෙනකම් ඔබම දන්නේ නැහැ. හලලූයා. නමස්කාරය. යොෂුවා සහ සෙනග ඔල්වර සන්දිදී ප්‍රශංසාවෙන් හොරණෑ පිම්බිමින් උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන වෙලාවේ අන්න එදා ඒ පවුර ඇදගෙන වැටුණා. එදා ඒ බාධාව යොෂුවා අභිමුඛේ යොෂුවාගේ ඉදිරියේ ඒ සෙනගගේ ඉදිරියේ බාධාව කඩාගෙන වැටෙනවා. හලලූයා. පවුරක් වටා දවස් 7ක් පුරා යන්න ඕනි ගමනේදී මේ අයගේ ගාව තිබෙන හැම දෙයක්ම අරගෙන යන්න බැරි වෙන්න ඇති. ඔබේ බාධාව අපිපවා යන්න යද්දී ඔබට හැමදේම ඔබ ගාව තියෙන හැම දෙයක්ම ගෙනියන්න බැරි වෙයි. සමහර දේවල් ඔබට අහිමි වෙයි. නමුත් හලලූයා. නමුත් ඊට වඩා බොහෝ දේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ නගරය තුලදී ඒ සතුරන්ගේ නගරයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සෙනගට ලබා දුන්නා. මහා ලොකු කොල්ලයක් එක්ක ඒ නගරයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සෙනගට ජය දුන්නා. ඒ නිසා මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය ඔබ ඉදිරියේ තිබෙනා වූ ඒ යෙරිකෝ වගේ පවුරු
ඔබට ඇදවට්ටන්ට අවශ්‍යයි නම් නමස්කාර කරන්ට ස්වාමීන් වහන්සේව ප්‍රශංසා කරන්ට උන්වහන්සේගේ ජය තුළ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්න හලලූයා. ඔබට කොයිතරම් දේවල් අහිමි වුණත් ඔබේ ප්‍රාණය උන්වහන්සේයි හලලූයා ඔබට ලබා දී. ඒ වගේම උන්වහන්සේම ඔබට අහිමුදේ වෙනුවට උන්වහන්සේ ඔබටම කොල්ලයක් ඔබටම ජයක් ඔබේ අතේ තබයි හලලූයා. ඒ නිසා මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය ඔබේ බාධාවට එරෙහිව ඔබට කරන්න පුළුවන් අනිත් දේ තමයි ඔබේ නමස්කාරය. නමස්කාරය බලවත් කරන්නට නමස්කාරය බලවත් ලෙස ඔබේ බාධාවන් වලට එරෙහිව ඔබ පාවිච්චි කරන්න. හලලූයා. ඊළඟ කාරණාව තමයි හලලූයා. ඔබේ ඇදහිල්ලේ ක්‍රියාව. මොන බාධාවන් ඔබට විරුද්ධව ඔබේ අභිස සිටගත්තත් ඔබේ ගමන් මාර්ගය අවහිර කරත් හලලූයා. ඔබ නොනැවති ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ඉදිරියට පාදවන්න අවශ්‍යයි හලලූයා. එදා යෝර්දාන අභියසට යොෂුව සහ සෙනග ආව වෙලේ යොෂුව 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 සිට 17 ඒ ස්ථානවල කතා කරනවා සෙනග යෝර්දානයේ නිතරට යන්ට තමුන්ගේ කූඩාරම් වලින් නික්ම ගිය විට ගිවිසුම් පෙට්ටිය ගෙන යන පූජකයෝ සෙනගට පෙරටුවෙන් සිටියෝය. පෙට්ටිය ගෙන යන්නේ යෝර්දානයට පැමිණි විටද පෙට්ටිය ගෙන යන පූජකයන්ගේ පාද ජලයේ අද්දර ගැලුණු විටද ඉහලින් බැසෙන ජලය නැවතී තා දුරට ශාරතාන් ඉදිරිපිට තිබුණ නුවර වූ ආදම් දක්වා එක ගොඩක් වී නැංගේය. අරබා සමභූමියෙහි මුහුද එනම් ලුණු මුහුද දෙසට බැසෙන ජලයේ තීන්දුවටම වෙන් වී ගියේය. සෙනගද යෙරිකෝ ඉදිරියේ එතරට ගියෝය. හලලූයා. හලලූයා. ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබ ඉදිරිය තබාගන්ට. ඔබේ ඇදහිල්ල ඔබ ඉදිරියට අරගන්ට හලලූයා. ඔබ ඉදිරියට යන්ට හලලූයා. ඔබ බාධා නොවන්න. ඔබ අවහිර නොවන්න. මොන දේ ඔබට විරුද්ධව හිටගත්තත් හලලූයා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබේ ඇදහිල්ලේ පියවර ඔබ ඉදිරියෙන් ඉදිරියටම තබන්ට හලලූයා. ඒ ගංගාව ඔබට බාධාවක් නොවෙනවා ඇති. උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයේ ඉදිරියට තබාගෙන ඔබ ඉදිරියට ගමන් කරන්නට උන්වහන්සේ අප වෙනුවෙන් සටන් කරන දෙවියන් වහන්සේ මෙන්ම උන්වහන්සේ අපේ පලිහයි. ගීතාවලි 28:7 කියනවා හලලූයා. උන්වහන්සේ අපේ පලිහයි. හලලූයා. උන්වහන්සේ අපේ කඩුව විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ අපේ පලිහයි. ඒ පලිය නම් උන්වහන්සේ අප ආරක්ෂා කරන දෙවියන් වහන්සේ. ඒ වගේම උන්වහන්සේ අපට විරුද්ධව ඉදිරියට යන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. හලලූයා. හලලූයා. ඒ පලිය ලෙස අපිව ඩිෆෙන්ඩ් කරන අප ආරක්ෂා කරන හලලූයා. අපට විරුද්ධව එන්නා වූ සෑම දෙයක් අපිපවා උන්වහන්සේ ඉදිරියට යන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. ඔබේ ඇදහිල්ලෙන් ඔබ ඉදිරියට පාද තබද්දී පියවර ගත්තී ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා. හලලූයා. ඒ ජෝර්දාන නදිය තුලින් උන්වහන්සේ ඔබට ජය දෙනවා. ඒ ජෝර්දාන ඔබේ ඇදහිල්ලේ ක්‍රියාව ගැන ඔබේ ඇදහිල්ලෙන් ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී මොනව නමුත් ඔබ ආපසු හැරෙන්නේ නැහැ කියන උන්වහන්සේගේ ජයග්‍රහණයේ ඇදහිල්ල තුළ ඔබ ඉදිරියට පා තබද්දී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ජය දෙනවා. ජේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ඇදහිල්ල ඒ ඇදහිල්ල ක්‍රියාවට ඔබේ බාධාවන් නිකම් උන්වහන්සේ ඔබේ මාර්ගවලින් ඉවත් වෙන්න උන්වහන්සේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. එදා යෝර්දාන නදිය යශෝටයි එසෙනකටයි බාධාවක්ව සිටියා. නමුත් මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය බාධාවන් නිසා ඔබ බාධා වෙන්න එපා. අවහිරතාවයන් නිසා ඔබේ ජීවිතය ඔබ කනස්සලු වෙන්න එපා. ඔබ අතාරින්න එපා. මක්නිසාද ඒ බාධාවම ඔබට ජයග්‍රහණයක් ගෙන දෙනවා. එදා යෝර්දාන නදිය ඒ බාධාවම ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ආශිර්වාදයක් වුණා. මාර්ක් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9-10 කතා කරනවා. එදා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යොහාන් වෙතට ඇවිල්ලා ඒ යෝර්දාන් නදියෙන් බෞතිස්ම වෙනවා. අර යොෂුවට බාධාක්ව තිබූ යෝර්දාන නදිය මෙන්න ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ නදිය තුලින් බෞතිස්ම වෙනවා. මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය. හලලූයා. හලලූයා. ඔබයි ස්වාමීන් වහන්සේ අතරයි තිබෙන්නා වූ ඒ සියලු බාධක ජයගන්ට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබටම උපකාර කරනවා වාගේම
හලලූයා. ඒ සෑම බාධාවක් තුළින්ම ස්වාමින් වහන්සේ ඔබව අලුත් කොට ඒ බාධාවෙන් එහාට එතරට අප රැගෙන යනවා. හලලූයා. යම් බාධාවක් ඔබ ඉදිරියේ තිබෙනවාද? ඒ බාධාව ජය ගන්නාව ඔබ. හලලූයා. ඒ බාධාවට පෙර සිටියා වූ ඔබ නෙමෙයි. හලලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ ඕනෑම බාධාවක්, ඕනෑම බාධකයක්, ඕනෑම අවහිරතාවයකින් හලලූයා ඔබට යන ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ අලුත් මනුෂ්‍යෙක් කරනවා. අලුත් මනුෂ්‍යෙක් කොට ඉදිරියට රැගෙන යනවා. ඒ නිසා මගේ සහෝදරයා සහෝදරිය එදා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ යෝර්දාන නදියේ යොෂුවට බාධාවක් වුණා යෝර්දාන නදියෙන් ජේසුස් වහන්සේ බෞතිස්ම වුණා වාගේම අද දවසේ ඔබ ඉදිරියේ තිබෙන්නා වූ ඒ සෑම බාධකයක් තුළින්ම උන්වහන්සේ ඔබව අලුත් කරනවා. උන්වහන්සේ අලුත් කරනවා. උන්වහන්සේ අලුත්ම ජවයක්, අලුත්ම බලයක්, අලුත්ම ආත්මික පන්නරයක් උන්වහන්සේ ඔබ තුළ තබන්ට යනවා. එනිසා මගේ සහෝදරය සහෝදරිය ඔබ සූදානම් වෙන්න. ඔබ සූදානම් වෙන්න. ඕන බාධකයක්, ඕනෑම බාධකයක් ජයගන්ට ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ සූදානම් වෙන්න. උන්වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් සටන් කරන සේක. උන්වහන්සේ ඔබේ බලකොටුවත්, උන්වහන්සේත් ඔබ බලයයි. හලලූයා. උන්වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් යුද්ධ කරන්නා වූ, සටන් කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. ඒ සීල පාදකයන් ඉවත් කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. ඒ නිසා ඕනෑම බාධකයක් හමුවේ ඔබ අනකරන්තේ බාධාවට ඉවත් යන පිණිස ඔබ නමස්කාරයෙන් ගමන් කරන්ට ඔබේ මාර්ග තුළදී හලලූයා ඒ බාධාවන් ඉවත් වන පිණිස ඔබේ මාර්ගවලින් ඒ වාගේම ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ ඇදහිල්ලෙන් ඉදිරියට පාතබන්ට පීවරගන්ට ඒ බාධාවන් හලලූයා ඔබේ ජීවිතෙන් ඉවත්වයයි. නමුත් ඒ බාධාවන් ඔබට ඔබ ගමන් කරන මොහොතේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව අලුත්ම අලුත් නැව් මනුෂ්‍යෙක් කොට ඔබව එතනින් එහාට රැගෙනයයි. ඔබ අලුත් කරන්නා වූ නිරන්තරයෙන් අප අලුත් කරන්නා වූ ඒ දෙවියන් වහන්සේට මුළු මහිමේ වේවා. හලලූයා. හොඳයි හලලූයා. ස්වාමීන් වහන්සේ අනේක වාරයක් ස්තුති කරනවා. අද දවසේ ඔබ වහන්සේ අපේ තුල ක්‍රියා කරන දෙවියන් වහන්සේ නිසා, අපට ඉගෙනුණු ස්වාමීන් වහන්සේ නිසා හලලූයා. ඒ සියලු බාධාවන් අපමගේ නිර්භීතව ඉදිරියට යන්නත් මේ ඇදහිල්ලෙන් මේ ගමන සම්පූර්ණ කරගන්නට ඔබ වහන්සේගේ සැලැස්ම තුළ ඉදිරියෙන් ඉදිරියට යන පිණිස අවශ්‍ය මුළු ඇදහිල්ලේ ආත්මයත්, ඒ නමස්කාරයේ හදවතත්, ඒ ආඥාවේ ආධිපත්‍යයක් ඔබ වහන්සේ අපේ කෙනෙකා කෙරෙහි නිදහස් කරේවා. ඔබ වහන්සේම අපට ගන්නන සේක්වා. ඔබ වහන්සේම අපට මඟ පෙන්වන සේක්වා. එදා මෝසෙස්ට වාගේ, එදා යොෂුවාට වාගේ ඔබ වහන්සේම අපට මඟ පෙන්වන සේක්වා. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම අතුතුම් බලන්තු නාමයෙන්. ආමේන්. හොඳයි ඔබ හැම කෙනෙක්ටම අලංකාර වූ සපත් දවසක්ම වේවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ කරුණාවත්, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයත්, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීමත් සදා කාලෙම වේවා. ආමේන්. අපට ජේසුස් පිහිටයි.